Hello, my dear friends. Welcome to Sahithya Radhana channel. Yes, today I'm going to teach you the most exciting period, the Renaissance period. So far, we have seen the medieval period and the dogmatism and religiosity and divinity. Okay, so all the literature and the politics concentrated on the church and the religion. Okay, so here takes a big turn in the Renaissance period. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾಧನಾ ಚಾನಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಯು ಲೆಕ್ಚರರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಎನ್ ಇ ಟಿ ಸೆಟ್, ಜಿ ಪಿ ಟಿ, ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಹಾಗೆ ಎ ಪಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎ ಪಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಯಾ, ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು 14th-15th ಸೆಂಚುರಿ. ಐ ಮೀನ್ 15th and 16th ಸೆಂಚುರಿ. ಬಟ್ ಸೊ ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, it started from 14th century and raised in the 15th end of the 15th century and flourished in the 16th and 17th century, in the beginning of the 17th century. So this is what Renaissance period. Meanwhile, Reformation also taken place. So remind you, remember Wycliffe. So Wycliffe, for the first time, he was raising his voice against the church. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಏಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ the Renaissance, which means rebirth. Okay, Renaissance means rebirth. Please do remember, ನಿಮಗೆ ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಓಕೆ, ಅಗೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಸೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ and Renaissance means rebirth. Was a period of cultural, artistic, political, economic revival in Europe. See, the whole Europe, not only in England. Roughly spanning from the 14th century to the 17th century. And it later included Elizabethan period also. It marked a significant departure from the Middle Ages, as I told you. So from the linguistic perspectives ಆಗಿರ್ಬೋದು, literature perspectives ಆಗಿರ್ಬೋದು, religious perspectives ಆಗಿರ್ಬೋದು, everything innovations happened. ಸೊ innovations ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, that paved way for the Renaissance. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Inspired by a renewed interest in the classical knowledge. Okay, so this is most and very very important, classical knowledge and ideas of ancient Greece and Rome. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ರೋಮ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, rediscovery of classical texts. Ancient Greek and Roman texts were rediscovered and translated, especially by scholars fleeing the Byzantine Empire after the fall of Constantinople. So this was the great turn, 1453. The works of Aristotle, Plato, and other classical thinkers began to circulate in Europe,
reigniting an intellectual curiosity about the world and humanity. Okay, so this was the great turn, as I told you. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? So it was the human spirit that was reborn and awakened after the long slumber of the Middle Ages. ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? So Middle Ages ಅಲ್ಲಿ it was like human being sleeping in the religion, in the lap of religion. But ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? So like what to say, Roman and the Greek classical books ಇಂದ human ತನ್ನ perspectives ನ change ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. And the decline of ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೇಸ್ ಆದಾಗೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚನ ಅವರು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The study of classical Greek and Roman art and literature came to be called humanism. Okay, so humanism ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So I can't give all the information in the written form. That is why I'm explaining. Please listen these points very carefully because this is the great turn to have great literature. Okay. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ರಿಲಿಜನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಡಿವೋಷನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಡೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಲ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿನ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಡಿವಿನಿಟಿ. It started to oppose the religious ideas. Means ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ಸಿನ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಿ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಂಫಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. People began to value life for its own sake. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಾಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಭ್ರಮೆ ಮಾಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ರಿನೈಸೆನ್ಸ್, ರೀಬರ್ತ್, ನ್ಯೂ ಎಪೋಕ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಎಪೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂ ಎಪೋಕ್ began to establish. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಟಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟಲಿ ವಾಸ್ ದಿ ಹೋಮ್ ಆಫ್ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ ಆಫ್ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ನ ಯಾಕೆ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ನ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸಿ, ಸೊ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಂಟೇಸ್ ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ದಟ್ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ and the study of subjects such as history, philosophy and poetry. So these are all centered around the human being known as the humanities. Today we are studying humanities, right? Literature irbodu. So adra humanities andre alli history barutte, philosophy barutte, sociology barutte, literature barutte, economics barutte, so many subjects. Okay, so humanist scholars believed that
education could improve individuals and society. So before that ರಿಲಿಜನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ರೋಮನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿವೋಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇಟ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ divinity of the Middle Ages, emphasized the human interest. Okay, so Petrarch, I told you the like father of humanism, father of humanism. Please note down these points. And Italy was the home of humanism and Renaissance. Italy was the home of Renaissance. Okay, so Dante. Okay, so Middle Ages ended with the work of Dante's Divine Comedy, where we have seen heaven irbodu, hell irbodu, sin, the concept of sin irbodu. So ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಂಟೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೆವನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪರ್ಗೇಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡಾಂಟೇಸ್ ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಈ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಗ್ಲೂಮಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೋಡ್ more agreeable things of love, nature. Okay, he concentrated more on love, nature. ಓಕೆ, ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಪೊಯೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ರೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ Petrarch. Okay, Petrarch's sonnets concentrated on the love, his love for Laura. Isn't it? Petrarch sonnet ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. Petrarch sonnets ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೆ. ವ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ರೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾನೆಟ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು, ವ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿನ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ಸಾನೆಟ್ ನ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is why Petrarch was very important, and he started writing in ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ರಿನೈನ್ಸನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ, ರಿಲಿಜನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲವ್, ನೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಪೊಯೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬೊಕ್ಯಾಚಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೊಕ್ಯಾಚಿಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, he started to narrating the stories of love and laughter. Okay, so Decameron, ಬೊಕ್ಯಾಚಿಯೋಸ್ ಡೆಕಮರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಟೇಲ್ಸ್, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ 10 ಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜೋಕ್ಗಳನ್ನ ಅವನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಯಾಚಿಯೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಯಾಚಿಯೋ ವರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ದಿ ಡಾನ್ ಆಫ್ ದ ರೆನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೋಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಸೂನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯುರೋಪ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯುರೋಪಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟಲಿಯಿಂದ ರೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ,
ನಿಕಲೋ ಮೈಕೋವೆಲಿಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ತನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ ಇರಬೇಕು, ರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆನ ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಕಲೋ ಮೆಕವೆಲಿಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ 1453 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್, ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಬೈಸಂಟೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭುತ್ವನ ಸಾಧಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಬೈಸಂಟೈನ್, ರೋಮ್ ನ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಬೈಸಂಟೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್. 1453 ನಲ್ಲಿ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಲೈಕ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಹೆದ್ದಾರಿನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 1453 ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಟರ್ಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ರೋಮನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಗಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅವರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏಷ್ಯನ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಇಂದ ಬೈಸಂಟೈನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್. ಲೈಕ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಊರೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟಲಿ ಕಡೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೊಕಾಚಿಯೋ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಭಾವನ ಬೀರಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಏನು ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ರು ಓದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಂಬಲ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಗ್ರೀಕ್ ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಗರಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಸ್ದಿದ್ದಂತಹ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿವಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ, ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಪ್ಲೇಟೋ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಲಿಯಟ್ಸ್, ವರ್ಜಿಲ್ಸ್, ಏನಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ, ಲೈಕ್ ಓವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಕಂಡು ಓದಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಕಲಿಯೋಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತೆ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ನ ಹೊಸ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಚಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓಡಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ರೀತಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ invaded India or colonized India, we had our own education system and they started English education system, isn't it? So we started to oppose those English education before. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಟಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ, ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಅಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಿ ಪೀಪಲ್, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು
ಲೈಕ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜನರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಂಬಲದಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಜನರು ಅವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹಳೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಮಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾವನರೋಲಾ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಮಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜನರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜನರು ಎಲ್ರು ಎದುರಿದಂತಹ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಂದು ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. But within a few days, they realized that they have done a great mistake. Great, what is a blunder. ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಿಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇನೆ ತಂದು ಸಾವನರೋಲಾ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಮಂಕ್ ಅನ್ನ ತಂದು ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈವನ್ ಚರ್ಚ್ ಕೂಡ ಅವನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪೋಪ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಅದೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. So next, advancement in technology and the printing press. This was also very great contribution to this renaissance. The invention of the printing press by Johann Gutenberg. Okay, madam, ಹಾಗಾದ್ರೆ 1475-76 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸೊ ಹಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ ಯಾರು, ಜೋಹನ್ ಗುಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ಇನ್ 1440 ರೆವಲ್ಯೂಷನೈಸ್ಡ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ನ ಕೊಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಲೈಕ್ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದು ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಕೈ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಮನರ್ಸ್ ವರ್ಗು ಅದು ತಲುಪ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೈಬಲ್ ಪೋಪ್ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ವೈಕ್ಲಿಫ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂದಾನು ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಗನು ಬೈಬಲ್ ತಲುಪುತ್ತೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಿದೆ, ಪೋಪ್ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೇನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬುಕ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಚೀಪರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್, ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ next, political changes and the growth of secular power. The decline of feudalism and the rise of centralized monarchies created a political environment that encouraged cultural development outside the control of the church. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ರಾಜ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಿಕೋಲೋ ಮೆಕಾವೆಲಿಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ರಾಜ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅವನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವನು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಚರ್ಚ್ ಇಂದ
ರಾಜನ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲಿಸಂ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೊನಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ದೇ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ invested their whole time into the art and literature, seeing cultural achievements as a way to enhance their own prestige. ಸೊ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫ್ಯೂಡಲಿಸಂ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ಹಣವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಹಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ದೇ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋನೇಜ್. ಸೊ ಅವರು ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಟ್ರೋನೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೈಕ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿರಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಗಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ಲೇಗಳನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏನು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಚರ್ಚ್. ಸೊ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಏರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಸೆವೆಂತ್ ಅವನಿಗಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಸೆವೆಂತ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ like what is a no sorry Henry the seventh was the cruelest I mean in the matter of religion. But Henry the eighth time ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, 1 minute, I will I will remember, I'm getting confused, wait. ಯಾ, ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಸೆವೆಂತ್ ಬಂದು ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೇಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಸೆವೆಂತ್. ಓಕೆ, ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಸೆವೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವೈಡರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇಸ್ ಡಾಟರ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಟು ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಅನ್ನ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಅನ್ನ ಜೇಮ್ಸ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ದಿ fourth of Scotland. Remember, who's that? Dunbar. Okay, so we have seen his work, Thistle and Rose ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥಿಸಲ್ ಬಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ರೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ವಿಲಿಯಂ ದ ಡರ್ನ್ಬರ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಅದರಲ್ಲಿ he was celebrating Henry the eighth what is a rule and the James the first marriage. ಜೇಮ್ಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವನ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಜೇಮ್ಸ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಮದುವೆನ, ಥಿಸಲ್ ಅಂಡ್ ದಿ ರೋಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಥಿಸಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೋಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ. ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ಡಾಟರ್ ಅನ್ನ ವೈಫ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಥರಿನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ನ ಇವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಫ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಥರಿನ್.
ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ತಂದು ಇವನಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ವೈಫ್ ಕ್ಯಾಥರಿನ್, ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ಗೆ ಮಕ್ಳಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಮಕ್ಳಾಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಹೇರ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಹೇರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿವೋರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಚರ್ಚ್ ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಪ್ ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಳು ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಏನ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಪೋಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ಗೆ ಅದು ಏನಾಗಿರತ್ತೆ, ಅವನು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ಬುಲಿನ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ಬಲಿನ್ ನ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆಗ್ಲೇ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆನ್ ಬಲಿನ್. ಸೊ ಆನ್ ಬಲಿನ್ ನ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನ್ಗೆ ಬೈ ಹುಕ್ ಆರ್ ಕ್ರೂಕ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಥರಿನ್. And he announced himself the head of the church. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚರ್ಚ್ ನ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೋಪ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದರ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಸೆವೆಂತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾರಿ ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ತಾನೇ ಚರ್ಚ್ ನ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೋರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಥರಿನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಲಿನ್ ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆನ್ ಬಲಿನ್ ಇಂದಾನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಲೈಕ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆನ್ ಬಲಿನ್ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ಗೆ ಹುಡೋದೆ, ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ನ ಮಗಳು ಬಂದು ಮೇರಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಥರಿನ್ಸ್ ಡಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇರಿ. ಓಕೆ, ಶಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್, ಕ್ಯಾಥಲಿಸಮ್ಗೆ ಸೇರಿರ್ತಾಳೆ, ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಮೇರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಲಿನ್ ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆನ್ ಬಲಿನ್ ಇಂದನೂ ಅವನಿಗೆ ಲೈಕ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಗಂಡು ಮಗು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ ಬಲಿನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲಿಜಬೆತ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲಿಜಬೆತ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಲೈಕ್ ಜೇನ್ ಸೇಮೋರ್. ಜೇನ್ ಸೇಮೋರ್. ಸೊ ಜೇನ್ ಸೇಮೋರ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂದ ಅವನ್ಗೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಹುಟ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಸೆವೆಂತ್, ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಸೆವೆಂತ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್, ಸಾರಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದ ಸಿಕ್ತ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಥ್ರೋನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಯಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 7 years ಓಲ್ಡ್. 7 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಥ್ರೋನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 years, ಅರೌಂಡ್ 6 years ಮಾತ್ರ ಅವನು ಥ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೇರಿ. ಮೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಥಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಲೈಕ್ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇರಿನ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜನ ಎಲ್ರು ಮೇರಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಳನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲಾರು ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಗಲ್ಲಿಗೇರ್ಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 300 people. 300 people ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಕ್ರಾನ್ಮರ್ ಅನ್ನೋನನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ತಾಳೆ, ಕ್ರಾನ್ಮರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಳು 300 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 300. ಓಕೆ, ಮೇರಿ 300 ಜನರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವಳನ್ನ ಬ್ಲಡಿ ಮೇರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಡಿ ಮೇರಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡಿ ಮೇರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡಿ ಮೇರಿ ಅಥವಾ ಮೇರಿ 1558 ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. 1558 ಅಲ್ಲಿ, 1558 ಅಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವಳೆ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್. 1558 to 1603. ಸೊ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ 1558. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್
ಚರ್ಚ್ ಸುಪ್ರಿಮಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚರ್ಚ್ ಸುಪ್ರಿಮಸಿಯಿಂದ ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ತಗೋ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್, ಲೈಕ್ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್. The Renaissance saw increased scientific exploration and experimentation, influenced by the classical texts that described early scientific ideas. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರೋಮನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅರ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳು ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಹ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜನ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ದುಂಡಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಯಾ, figures like Leonardo da Vinci, Galileo, Nicholas Copernicus made discoveries leading to the scientific revolution. So ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಅನಾಟಮಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಭೂಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವ್ಯೂಸ್, ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಅಮೇರಿಕವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಭೂಭಾಗಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನನ್ನೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಿಲ್ಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ 1453 ನಲ್ಲಿ ಬೈಸಂಟೈನ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ನ ವಶ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಭೂಮಾರ್ಗವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಜಲಮಾರ್ಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಏನೋ ಪೀಪಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆನ್, ದೇ ವರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೀಪಲ್, ಆಯ್ತಾ. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಟಲ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಕೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಾಯ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಕೆಟಲ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ರಾಜರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಸೀನ್, like Vasco da Gama, Ferdinand Magellan, okay, expanded European knowledge of the world and paved the way for global trade and colonization. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ, ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜಲಮಾರ್ಗದಿಂದನೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನೇ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಚೆಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತಾನು ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಭೂಮಿ ದುಂಡಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪೇಟ್ರೋನೇಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ವಯಾ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ರೂಟ್ಸ್ brought wealth to European city states like Florence, Venice, and Milan. This wealth allowed merchants and bankers to become patrons of the arts and sciences. Okay, ಅವರು ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Impact of the Black Death. So I already told this also. Black Death. So 1347 to 1351 caused widespread devastation, leading to a questioning of traditional beliefs. Okay, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಅತಿಯಾದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೆತ್ ಇಂದ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ದೇವರು, ಧರ್ಮ, ಸೋಲ್, ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಸಿನ್, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಯುರೋಪ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೆತ್ ಇಂದ ರಿಕವರ್ ಆದ ಹಾಗೆ, ಆ ರಿನ್ಯೂವ್ಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ a desire to celebrate life and human achievement took hold, contributing to the flourishing art, literature, philosophy during the Renaissance. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿನ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ. ಓಕೆ, ರಿನ್ಯೂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. Okay, artists like Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael revolutionized art by using perspective. Okay, anatomical accuracy, realistic portrayals of the human form. ಸೊ ನಾವು ಆಡಮ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಡ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನಾಟಮಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಡಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಡಮ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ನೀವು ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಡಮ್ ಚಿತ್ರ. ಅವನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವನ ಸುತ್ತ ಮಕ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದು, ಆಡಮ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಏನು ಗ್ರೇಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಮ್ ನಿಂದ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಫೇಲ್, ಈ ವಾಸ್ ಎ ಪೇಂಟರ್, ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮಡೋನ್ನಾ. ಆಯ್ತಾ, ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಡೆಲ್ ಸಾರ್ಟೋ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಡೆಲ್ ಸಾರ್ಟೋನ ನಾವು ಬ್ರೌನಿಂಗ್ಸ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪೇಂಟರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ದಟ್ ಟಿಂಟೊರೆಟೊ. ಆಯ್ತಾ, ಟಿಂಟೊರೆಟೊ ಈ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಬೈ ರಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೇಂಟರ್ಸ್. ರಸ್ಕಿನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಂಟೊರೆಟೊ ಪೇಂಟರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡರ್ನ್ ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಟಿಂಟೊರೆಟೊ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಲೈಕ್ ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟಲಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಮಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಚಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ಸಾರಿ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಚಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟ್ರೋನೇಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ.
ಐ ಮೀನ್ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಹೋಮರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಜಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಜನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜನರ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಆರ್ಟ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಲಿಜನ್, ಚರ್ಚ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚರ್ಚ್. Renaissance humanism and the questioning of established authorities transformed political thought. I already told you. ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಏತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ರೋಮನ್ ಪೋಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಅವನಿಗಷ್ಟು ಅವನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಚ್ ನ ಅಥಾರಿಟಿ. ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ಸಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಈ ದಾರಿಲೇ ನಡಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಾರಿನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ದಾರಿಲೂ ನಡಿಬಹುದಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ವೀಕನಿಂಗ್ ದ ಮಿಡೀವಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಲೇಟರ್ ಅಂಡರ್ಪಿನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆನ್ರಿ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆನ್ರಿ ದ ಏತ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ರಿ ದ ಏತ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇರಿ, ಬ್ಲಡಿ ಮೇರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಜಬೆತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲಿಜಬೆತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಟ್ರೋನೇಜ್ ಟು ಮೆನಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಜವಾದ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, so Renaissance thinkers argued for pragmatic and secular approaches to governance. For example, Nicholas Machiavelli's The Prince. So The Prince is a prime example of this shift, advocating for a ruler to use cunning and flexibility in governance rather than adhering strictly to religious or moral ideas. Okay, so ಆಡಳಿತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯರ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೊರಾಲಿಟಿನ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಡಳಿತನ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೈಕಲೋ ಮೆಕವಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then religious reformation and political division. Renaissance's encouragement of inquiry and critique contributed to the Protestant Reformation. Okay, Protestant Reformation ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Catholics domination ಇಂದ Protestant Reformation ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, which questioned the Catholic Church's authority. Okay, so figures like Martin Luther, so influenced by Wycliffe. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಕ್ಲಿಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಕ್ಲಿಫ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ 16th century ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೊವೋಕ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಫೇಮಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಡನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಡೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ದಟ್, Wittenberg. Okay, a list of 95 theses. 95 theses. Okay, list of 95 theses ಅನ್ನೋ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಟನ್ಬರ್ಗ್ ಚರ್ಚ್ ನ ಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ papal indulgences and
ಅದರ್ ಇವಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಡನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 95 theses. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚರ್ಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಮೋರ್ ಚರ್ಚ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಚರ್ಚ್ ನ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಾಜ ರಾಣಿಯರ್ ಮೂಲಕನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲಡಿ ಮೇರಿ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ನ ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವಳು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ. ಸೊ ಎರಾಸ್ಮಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಲಿಯಂ ಟಿಂಡೇಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲಿಯಂ ಟಿಂಡೇಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 1526 ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, 1526 ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಬೈಬಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ Coverdale translated Old Testament, and William Tyndale translated New Testament. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕವರ್ಡೇಲ್ ಅನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಅವ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕವರ್ಡೇಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಲಿಯಂ ಟಿಂಡೇಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈಬಲ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಪೋಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಬೈಬಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಜನ ಅದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಲ್ಸ್ ಕವರ್ಡೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಟಿಂಡೇಲ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಾಸ್ಮಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಾಸ್ಮಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎರಾಸ್ಮಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೈಕ್ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಸೊ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೀಚ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಾಸ್ಮಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕಾಲೆಟ್, ಮೋರ್, ಗ್ರೋಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನು ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಅವನ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎನ್ಕೋಮಿಯಂ ಮೋರೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆನ್ರಿ VII ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆನ್ರಿ VIII ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಡಿಫೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆರ್ಮಡಾ ಇನ್ 1588 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆರ್ಮಡಾದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕ್ವೀನ್ ಅನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ರಾಣಿ, ತಮ್ಮ ನೇಷನ್ ಅವಳು ಅಂತ ಜನ ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈವನ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟ್ರೋನೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ,
ಸೊ ಪ್ರೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಳ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಡ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಲೈಕ್ ಒಡೆಸೆ ಯಾ ಸೊ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಫರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಥೀಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Don't skip at any time, because all the information is very important to remember these what to say important points anta ಹೇಳ್ತಾ. If you like my information, please do like it, and don't forget to share the video with your friends. And guys, if you are not yet subscribed to the channel, please do subscribe and tune to the channel for more information ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.